So let me share my screen. 1 second. Yeah. So as we discussed today, we will discuss about how search engine works in the backend. So whenever a user search for something on Google, like let's say we took an example of 3 BHK flats for sale in Kukatpalli. So like let's say when a user searches for 3 BHK flats for sale in Kukatpalli, what Google is going to do? What Google does, like let's say I'm the user, I typed 3 BHK flats for sale in Kukatpalli. What will be the result? What Google gives us? Anyone? Sponsored, and then organic websites result. That means Google shows the results, right, from the websites. Yes. But how does Google know which website to show first, right? That is where backend SEO comes in. Okay, that is where backend SEO comes in. So today we are going to understand how SEO works in the backend. Is most people only see the front end, the content, images, blog post, right, videos and all. But Google looks deeply inside the website. So one thing which you need to remember is if the backend is weak, your website will never rank in the Google search engine in SERP. Even then, if your content is excellent as well, if your backend is weak, then your website will never rank. So let's understand how it is going to work. So before we understand how search engine works in the backend, let me also tell you what happens once you design your website. Okay. So once we design the website, we need to submit it to the Google. Okay. Once we all design the website, we need to submit it to the Google. That means we will tell the Google that there is a website. Okay. We will tell the Google that there is a website. Google will get to know once we submit the website to Google, then only Google will get to know, that there is a website which Google can show it to the users. And how are we going to submit the website? What tools we are going to use? That, however, we are going to discuss in the regular classes. Just to make you understand what happens in the back end, the front end, I'm just telling you. Okay, whatever I'm discussing now, that is a front end. Once we discuss this front end, we will understand what is back end. So in the front end, what happens is we're going to design the website and we're going to submit the website to Google so that Google will understand that, okay, there is a website which Google will show it to the users. So now, after submitting the website to Google, what Google is going to do is here you can see website is submitted to Google search engine. So once we submit the website to the Google search engine, then what happens is Google is going to send us a robot. Google is going to send a robot, which we call it as automated software, or else we can call it as spider crawler as well. Okay. What do you mean by crawling here? Crawling ante enti? Crawling ante moving slowly. Just like the name indicates, spider crawler, what it does is it crawls into the website. Okay. It will crawl page by page. It will go to home page, about us, services, products, contact us page. Whatever the page you have, it will go to each and every page and it will collect the information. It is going to collect the data. Okay. What kind of data will be available in the website? Anyone? What kind of data will be available in the website? Services we offer or products we offer for sale. Like Okay. You can see the text. You can see the images. You can see the videos.
You can see the links, right? So all of these are the data which is available in our website. So once the website is designed and submitted to the Google is going to send a spider crawler, which is nothing but a robot. Now, what crawler is going to do? It will crawl into the website. It will go to every page and it will collect the data. It is going to collect text, images, videos, internal links, external links, and so on. And then that particular data is stored in the indexer. Here you can see the data is being stored in the indexer. This is what we do. Okay, what we are going to do is we will design a website based on SEO, and then we're going to submit the website to Google search engine. And how we are going to submit is you have Search Console, right? This is a tool. Forget about this right now. We're going to design the website, submit it to the Google search engine, and then Spider Crawler is going to crawl into the website. It will read all the data, all the information which is available in the website, and then it is going to store that particular data in the indexer. Clear till here, everyone? అందరికి ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? Shiva, Sriram, Shiva, Nilohit, person with the name A. Yes, sir. How about others? Shiva garu మీకు అర్థమైందా? Is it clear for you? Or you want me to repeat it again? Yes, sir. Yeah. All right. So now this is all happens in the front end. We will be doing this. Okay, we will design the website. We will submit the website to Google search engine, and then Spider Crawler crawls into the website and it is going to store the data in the indexer. Okay. Now let's understand what happens in the backend. Like, where do we search, guys? In which page we're going to search for anything? You'll open the Google search engine, right? What it is called? The page where you can see the results, that is called as, the page is called as, what is that page called? I don't know, sir. Nilohit, the page where we see the results. I searched for something called 3 BHK flats for sale in Hyderabad. I got all the results. What is that page called as? What is that page, indicated as? It is SERP, Search Engine Results page. Right? Yesterday we have discussed about it. SERP is nothing but Search Engine Results page. What does it contain? It contains different types of results, right? You can see sponsored, you can see featured snippets, you can see PAA, you'll be seeing organic results, you'll be seeing local SEO, you'll be seeing shopping related ads, you'll see video related, image related results, right? All these results are showcased in SERP. Now, as we are understanding what happens in the backend, like let's say I as a user, I'll go to Google and I'll type 3 BHK flats for sale in Kukatpalli. Then what happens is the data is going to be stored here in the indexer, right? All the data, మనతో పాటు కొన్ని లక్షల వెబ్సైట్స్ డేటా అంతా కూడా స్పైడర్ క్రాలర్ క్రాల్ చేసుకొని ఇండెక్సర్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక యూజర్ గూగుల్ ఓపెన్ చేసి 3 BHK ఫ్లాట్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ కుకట్పల్లి అని టైప్ చేస్తే ఇండెక్సర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్కాన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్, ఇట్ విల్ లుక్ which website explains this particular topic the best. Okay, it will cross check because 3 BHK flats for sale in Kukatpalli అనే కీవర్డ్ మీద ఎంతో మంది బ్లాగ్స్ రాయొచ్చు, ఎంతో మంది ఒక పేజెస్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఎంతో మంది రిజల్ట్ అండ్ ఎంతో మంది చాలా చాలా ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ పెట్టొచ్చు, రైట్? సో నా ఇండెక్సర్ లోనే డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి నా ఇండెక్సర్ కి వచ్చిన పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే which website explains this topic the best. ఓకే, ఇది ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది? How indexer is going to decide which website explains this respective topic, or else which websites give us
this particular accurate answer for my question, which is 3 BHK flats for sale in Kukatpalli. Now what happens is Google is going to understand your content. Once we design the website, we're going to submit the website to Google. Now what Google is going to do? స్పైడర్ క్రాలర్ క్రాల్ చేస్తుంది అంటే స్పైడర్ క్రాలర్ అనేది గూగుల్ వాళ్ళ రోబోటే కదా. సో గూగుల్ అండర్స్టాండ్ యువర్ కంటెంట్ ఆఫ్టర్ ఇండెక్సింగ్. ఆఫ్టర్ ద డేటా is stored in indexer, Google tries to understand what your page is all about, which keywords it should rank for, and who should see this particular page. Okay, that is one thing which happens. Google understand your content. Second thing what Google is going to do is Google checks the website quality. Google checks how good your website is. Google will look at the website speed. It will look into the mobile friendliness. It will look into the design. It will see whether there are any broken links or not. And it will also see whether this particular content is stored in a secured environment or not. HTTPS, the protocol, secured socket layer, and last time, మొన్న ఎవరో అడిగితే చెప్పాను కదా. So Google is going to check the website's quality. It will check how good your website is. It will check the mobile friendliness. It will check the broken links. It will check the secured website or not. It will look into the design and also the speed. One thing you need to remember is if your website loads slowly, or else if your website is down, okay, Google reduces your ranking. Google, one second. Okay, Google reduces your ranking. So you need to make sure the quality of website should be maintained properly. And then after, Google also checks the user experience. Okay, that means Google also see how user is behaving in your website. ఒక యూజర్ మీ వెబ్సైట్ లోకి వచ్చాడంటే అసలు ఆ పేజెస్ లో ఆ యూజర్ ఉంటున్నాడా లేదా, ఆ యూజర్ పేజ్ లో రాసిన కంటెంట్ ని చదువుతున్నాడా లేదా, ఆ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజెస్ కి రౌట్ అవుతున్నాడా లేదంటే అదే పేజ్ లో ఉన్నాడా, లేదంటే ఆ యూజర్ ఇమ్మీడియట్ గా లెఫ్ట్ అయిపోయాడా, ఇవన్నీ కూడా యూజర్ ఎక్స్పీరియన్సే. సో గూగుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ ద యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్. Okay, it will check whether people are staying on your page, people are reading your content, people are going through one page to another page, or else people are leaving immediately. Okay, Google also checks the user experience. And then after, Google checks the trust also. Google also checks how many other websites are talking about you. Like, let's say నేను ఒక బ్లాగ్ రాశాను, మీ అందరికీ షేర్ చేశాను, మీరు ఏం చేశారు, మీరు చదివి మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేశారు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు దాట్ పర్టికులర్ బ్లాగ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, గూగుల్కి అర్థమవుతుంది, ఓకే చాలా మంది ఈ పర్టికులర్ బ్లాగ్ చదువుతున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రస్ట్ వర్తీ బ్లాగ్, ట్రస్ట్ వర్తీ వెబ్సైట్ అని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ట్రస్టెడ్ వెబ్సైట్స్ లింక్ టు యువర్ పేజెస్ అంటే మీతో ఇంకోళ్ళు అలా మల్టిపుల్ పీపుల్ నా పర్టికులర్ బ్లాగ్ ని షేర్ చేస్తూ నా పర్టికులర్ లింక్స్ ని అందరికి పంపిస్తున్నారు అనుకోండి, వెబ్సైట్ లింక్స్ కి, అప్పుడు గూగుల్ ఏమనుకుంటుందంటే ఓకే ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ అనేది ట్రస్ట్ వర్తీ ఉంది, ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ మీద మనం రిలే అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ట్రస్ట్ అనేది గెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఆల్సో గూగుల్ యూజెస్ ద ఆల్గరిథమ్స్, okay, to decide the ranking. All of these are the parameters, guys. ఇవన్నీ కూడా parameters. Google understands your content. Google checks your website quality. Google will look into your user experience. Google will check the trust. Google will look into the algorithms as well. సో ఇదన్నీ కూడా పారామీటర్స్. ఈ పారామీటర్స్ అన్ని బేస్ చేసుకొనే మన వెబ్సైట్ టాప్ లో చూపించాలా లేదా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి, ఇదంతా కూడా ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేస్తే అప్పుడే ర్యాంకింగ్ అనేది కనపడుతుంది, అప్పుడే విజిబిలిటీ అనేది వస్తుంది మనకి. ఓకే,
అప్పుడే ర్యాంకింగ్ వస్తుంది, విజిబిలిటీ వస్తుంది. సో ఆ ర్యాంకింగ్ విజిబిలిటీ రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ ఆఫ్ దీస్. You need to follow all of this. So when it comes to the algorithms, you'll have different updates. Algorithms are nothing but the updates, or else you can call it as rules. I'll explain you what are those rules, what are the updates and all. Okay. So ఇవన్నిటిని పారామీటర్స్ ని బేస్ చేసుకొని Google is going to rank in SERP. After checking everything, now Google is going to decide which page should come first, which page should come second, and which page goes to page number 10. Which page ante which website. Okay. Which website comes first, which website comes second. Similarly, which website will go to second page, third page, fourth page, and all. And that final result will be seen in SERP, Search Engine Results page. Search Engine Results page. So first ఏం జరుగుతుంది? We're going to design the website, and then we're going to submit the website to Google search engine, and then indexer spider crawler is going to read that particular data, and it is going to store the data in the indexer. Now what indexer is going to do? Once the website is being indexed, Google is going to read the content. Google is going to check the quality. That means it will look into the speed, it will look into the security, it will look into the mobile friendliness. And then Google will look into the trust parameters as well. And then finally, Google is going to rank our website in SERP, Search Engine Results page. Clear? అర్థమైందా అందరికి? Nilohet, Shiva, Shivcharan, Sriram. Yeah, Krishna, understood. Shivcharan గారు మీకు అర్థమైందా? Shiva, how about you? ఓకే. సో ఇదంతా కూడా మనకి ర్యాంకింగ్ జరగాలి అని అంటే ఎన్నైతే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నామో అవన్నీ కూడా ఎస్సీఓకి సంబంధించినవే. అందుకనే మనం వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసే ముందే ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఎందుకు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం అంటే మీరు వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు ఫాలో అయ్యే డిజైన్ చేయాలి. ఓకే. ఎల్స్వేర్ all right. Okay. Now let me share you one more PPT. I'll share you one more PPT now. ఓకే. సో నేను ఇందాక అప్డేట్స్ అని అన్నాను కదా, సారీ ఆల్గరిథమ్స్ అన్నాను కదా. ఆల్గరిథమ్స్ అంటే అప్డేట్స్ మాత్రమే, గూగుల్ అప్డేట్స్. See, Google keeps providing updates regularly, which you need to understand. And whenever you need to follow these updates, guys. Updates ante rules. Simple ga cheppalante, updates are nothing but the rules. So you need to follow this particular rules while designing the website. Whenever you're going to design the website, you need to follow this particular rules. So let's understand these rules. The first one you can see, Panda update. There are a couple of points which are mentioned here. No duplicate content, no stitched content, no thin content, minimum 350 plus words, no low quality content. That means it is all about content at the end of the day. Panda update is all about content. Whenever we are writing the content, okay, the content, like, be it on web pages, or else if you're writing the blogs, or if you're writing some descriptions on social media platforms, whenever you're writing content, or else wherever you're writing the content, it is always suggested to follow the Panda update instructions. What are the instructions here? The first is no duplicate content. Lot of business owners, when they build a website, their major focus will be only on the design. Design ne చూస్తారు వాళ్ళు. Okay, design బాగుందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. They'll not look into the content. But what you need to do is, when it comes to content, what all business owners does, they'll copy somewhere from the internet and they'll put it in the website and they'll say that the job is done.
Okay, absolutely, it's a wrong approach, guys. So content has to be original. Even if you are taking the content from ChatGPT, you are supposed to humanize that. Okay. So earlier that is the reason earlier we used to depend on content writers. But today we are using AI tools, ChatGPT, Bard, Gemini, and all. How you are supposed to get the content, how you need to humanize that, and what is the structure. However, I'll be helping you out. I'll give you the assignments also to work on so that you'll be able to understand. Okay. And then the second point you can mention here is no stitched content. That means what I'll do is నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ ఒక దగ్గర తీసుకుంటాను ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ఇంకో దగ్గర నుంచి తీసుకొని అది రెండింటిని అటాచ్ చేసేసి నేను వెబ్సైట్ లో పెడతాను నేను స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఆ రెండింటిని ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రైట్ అప్రోచ్ అండ్ నో థిన్ కంటెంట్ అంటే వెన్ వి సే మేక్ ఒరిజినల్ కంటెంట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి థిన్ దట్ మీన్స్ ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ యాడ్ చేసి పెట్టలేము మనం మీరు ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే పేజ్ లో మినిమం కంటెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అ బెంచ్ మార్క్ విచ్ హ్యాస్ బిన్ సెటప్ ఫర్ దిస్ గూగుల్ సేస్ అట్లీస్ట్ దెర్ మస్ట్ బి 350 ప్లస్ వర్డ్స్ ఇన్ ద పేజ్ అట్లీస్ట్ దెర్ మస్ట్ బి 350 ప్లస్ వర్డ్స్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ SEO always have enough data for the customers, guys. Why is customer coming to your website? To know about your product or service, right? So if you don't have proper content, then what happens? We will lose the customer, right? So whenever you're writing the content, whenever you're coming up with the original content, please make sure it should at least have 350 plus words. Mere 600, 700,000 words ఉన్న problem లేదు. Okay. So low quality content ante ade. You should not maintain the duplicate content. It should be original. You should not stitch any content. You should maintain at least 500 to 1000 words per web page, per every single page. Home page low, about us low, services, product, contact us, blogs, whatever it is. Okay. This is the very first rule, very first update you need to follow. Clear, everyone? మీ అందరికి రికార్డింగ్స్ వచ్చాయా డిడ్ యూ గాట్ రికార్డింగ్స్ ఆఫ్ యెస్టర్డేస్ అండ్ డే బిఫోర్ క్లాస్ ఆర్ ఎల్స్ యెస్టర్డేస్ క్లాస్ Day before yesterday's class, sir. Yesterday we don't have class. అదే డే బిఫోర్ యెస్టర్డే వచ్చిందా Yes, sir. We got. ఓకే I didn't got it. యూ డిడ్ గాట్ ఒకసారి కావ్యతో మాట్లాడండి షీల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ Okay. ఈ రోజు రికార్డింగ్ కూడా ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్ నేను అలానే ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా పంపించాను కావ్యకి ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద డే 1 అంటే మొన్న received. జరిగిన సెషన్ ది అది కూడా మీరు ఒకసారి గో త్రూ అవుతే యుల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఆల్సో ఐ షేర్ దిస్ పర్టికులర్ PDF ఆల్సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ద క్లాస్ నీలోహిత్ ఒకసారి కావ్య మ్యామ్ తో మాట్లాడు షీల్ ఆల్సో సెండ్ యూ ఓకే యా ద నెక్స్ట్ అప్డేట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ పెంగ్విన్ అప్డేట్ గైస్ పెంగ్విన్ అప్డేట్ ఇక్కడ చూడండి our website should not contain spam links. We should not over optimize our website with huge irrelevant links. మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని వెబ్సైట్స్ లోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేస్తే అది ఒక్క దగ్గర నుంచి ఇంకెక్కడికో తీసుకెళ్తుంది మేజర్ గా బెట్టింగ్ యాప్స్ ఇవన్నిటికీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలా రైట్ మనం ఒక వెబ్సైట్ కి వెళ్తున్నాము అక్కడ ఏదో లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే అనుకోకుండా అది ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది మనకి బెట్టింగ్ యాప్స్ కో ఇర్రిలవెంట్ లింక్స్ కి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది రైట్ సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ irrelevant link is considered as a spam link. Okay, irrelevant link is considered as a spam link. Like let's say మీరు టీమ్మేట్స్ వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేశారనుకోండి కోర్సెస్ చూడడం కోసం టీమ్మేట్స్ వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేస్తారు కానీ ఇట్ ఈస్ రౌటింగ్ టు అమెజాన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ రౌటింగ్ టు అమెజాన్ అనేది జెన్యూన్ కంపెనీయే కానీ ఈ కేసులో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీరు టీమ్మేట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ చేసి కోర్స్ చూద్దామని వస్తే ఇట్ ఈస్ రౌటింగ్ యూ టు అమెజాన్ వెబ్సైట్ విచ్ ఇస్ అ ఇర్రిలవెంట్ లింక్ సో ఎనీ ఇర్రిలవెంట్ లింక్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ స్పామ్ లింక్ సో ఇలాంటి ఇర్రిలవెంట్ లింక్స్ పెడుతూ ఉంటే కూడా మనకి ర్యాంకింగ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో యూ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో దిస్ పర్టికులర్ రూల్ పర్టికులర్ అప్డేట్ యా శివ గారు ప్లీజ్ గో హెడ్ హలో యా అండి అడగండి సార్ ఇది ఇర్రిలవెంట్ లింక్స్ అంటున్నారు కదా ఇజ్ ఇట్ లైక్
ఇంటెన్షనల్ గా పెడతారా లేకపోతే అది బై డిఫాల్ట్ వస్తుందా? అది లేదు, ఇంటెన్షనల్ గానే పెడతారు చాలా మంది. ఇంటెన్షనల్ గానే పెడతారు కదా. అంతే అంతే, అంటే సేల్స్ అవ్వడం కోసం పెడుతూ ఉంటారు. ఓకే ఓకే రైట్. థ్యాంక్ అదో చిన్న ట్రిక్ అండి, వాళ్ళకి ఇంకా SEO తో సంబంధం ఉండదు అనమాట, వాళ్ళకి సేల్ అవ్వడం కావాలంతే. యూ. ఓకే ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, యా. నౌ నెక్స్ట్ ఐల్ గోస్. నెక్స్ట్ ఈస్ పీజిఎన్ అప్డేట్. ఓకే, పీజిఎన్ అప్డేట్ లో చూస్తే pgen update is going to provide us the local results. That means this is just an information. When any customer is searching for our business in local results, our results will be shown onto the customer search engine. It's just about a search results, guys. Ante. Google says that when a user is opening a browser and searching for something, if he or she is not specifying any location or anything in the local results, say we are searching for, like, let's say I'm searching for PG accommodation. ఓకే, నేను ఎక్కడ లొకేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయట్లేదు. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ డూ వన్ థింగ్, లెట్ మీ షో యూ దట్. ఐల్ ఓపెన్ వన్. నేను ఒక ఇన్కాగ్నిటో విండో ఓపెన్ చేస్తాను. ఐ షో యూ. Okay, what I'm doing here is I'll go to Google. I'll just type PG accommodation. I'll hit enter. Okay. ఇప్పుడు చూడండి what it is asking. It is asking us for a precise location, right? So we haven't mentioned the location. But what is my precise location taken as? Wherever I'm located currently, it is going to take that particular location. I'll use precise location, allow while visiting the site. It is updating the location here. Now the location got updated. Vivekananda Nagar, Kukatpalli, right? So what's happening here? How it is being captured? How Google is capturing the location? By IP address. Okay. So by IP address, it is going to capture the location. The local results will be shown to the customer, even if customer is not mentioning the location. అప్పుడప్పుడు ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట, ప్రిసైజ్ లొకేషన్ చూపించాలా లేదా అనేది. Or else, if sometimes what happens, customer specifically mentions the location as PG accommodation in Bangalore, then Google will show the results from that locality only. It will not show from Kukatpalli. It will show from Bangalore itself. So how is this related to digital marketing industry? Simple, and to make sure that we take an advantage of, we add our address properly in the website. మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూస్తే ప్రతి వెబ్సైట్ లో అడ్రస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఫూటర్ సెక్షన్ లో ప్రతి దగ్గర మీకు అడ్రస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. కింద ఫూటర్ సెక్షన్స్ లో మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలా అడ్రస్, రైట్? సో వై డూ వి మెన్షన్ దిస్ పర్టికులర్ అడ్రస్? ఎవరైనా చిన్న గెస్ట్ చేయగలుగుతారా దీనికి దానికి అసలు సంబంధం ఏంటి, అసలు ఇది ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనము? ఓకే, పీజిఎన్ అప్డేట్ లో లోకల్ రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది, కానీ మనమేమో ఇప్పుడు నేనేమో వెబ్సైట్ సైడ్కి వచ్చా, వెబ్సైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. వెబ్సైట్ లో ఫూటర్ లో అడ్రస్ పెడుతున్నాము, అసలు దీనికి దానికి అసలు లింక్ ఏంటి? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఇందాక ఒక టాపిక్ మాట్లాడుకున్నాం, దానికి రిలేటెడ్ ఇది. ఎనీవన్? ఇందాక మనం వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేశాక గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఒకసారి మనం గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేశాక ఏం జరుగుతుంది వెబ్సైట్ లో? స్క్రీనింగ్, వెబ్ స్క్రీనింగ్ కాదండి, ఇందాక మనము అదేంటి గూగుల్ అసలు బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుంది అని డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాట్ వి డిస్కస్డ్ వాజ్, ఓకే మనం ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసాము, వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేసాం, గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేసాం.
గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? క్రాలర్, స్పైడర్ క్రాలర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాల్ ద వెబ్సైట్. మన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మన వెబ్సైట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మన దగ్గర ఏమంటారు ఇండెక్సర్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది కదా, అవునా? అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఎన్ని పేజెస్ ఉంటే అన్ని సార్లు క్రాలర్ ప్రతిసారి ఫూటర్కి వచ్చి ప్రతిసారి అడ్రస్ అయితే చదువుతూనే ఉంటది. నేను ఒక పేజ్ లో ఇచ్చాను, 2 పేజీలు ఇచ్చాను, 100 పేజీల్లో ఇచ్చా ఈ ఫూటర్ అనేది. ఈ ఫూటర్ లో ఉండే 100 పేజెస్ లో ప్రతి పేజ్ కి వచ్చినప్పుడల్లా వాట్ క్రాలర్ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై అడ్రస్. ఈ అడ్రస్ ని రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద ఇండెక్సర్ కదా, అవునా? సో ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్, మనం ఏదైతే ఇప్పుడు పీజిఎన్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అస్ ద లోకల్ రిజల్ట్స్, అవునా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అస్ ద లోకల్ రిజల్ట్స్. నేను ఇప్పుడు టైప్ చేశాను అనుకోండి పీజీ అకామిడేషన్ అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ లో అడ్రస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా. సో గూగుల్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, ఈ పలానా యూజర్ అమీర్పేట్లో ఉన్నాడు, ఈ అమీర్పేట్ నియర్ బై ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని గ్యాదర్ చేసుకొని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, నియర్ బై లొకేషన్స్. అది ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది? మనం అడ్రస్లు మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా, మనం అడ్రస్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐపీ అడ్రస్ కి, యూజర్ ఐపీ అడ్రస్ చుట్టుపక్కల ఎంతమంది అయితే నియర్ బై ఆ పీజీ అకామిడేషన్స్ కానీ నియర్ బై ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూపిస్తుంది. That is what PGN update is. PGN update is going to provide the local results. How it is going to provide the local results? By capturing the IP address of the user and also the capturing the addresses of the results. చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి ఒక్క పీజీస్ ఆర్ఎల్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూట్స్, ఆ యూజర్ ఐపీ అడ్రస్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ పీజిఎన్ అప్డేట్ ఈస్ సేయింగ్ అస్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అందరికి క్లియరా? Yes. పర్ఫెక్ట్ అండి. గైస్, if you are unable to understand, please do ask again. వెరీ ఫస్ట్ డే కదా, సో ఐమ్ గెటింగ్ లైక్ ఓన్లీ నేను ఇవి చెప్తాను, ఇవి చెప్పి ఐ ఎండ్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. సో దట్ నిన్నటిది ఈ రోజుది అండ్ ద డాక్యుమెంట్ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు గో త్రూ, because once this is done I'll directly give you the domains, guys. Directly I'll make you design the website, but before that I'll make you work on few things. But yeah, coming back to the pirate update. Pirate update says that, this rule says that don't add copyright data in our websites. That can be video, that can be audio, that can be content, that can be images. మీరు వినుంటారు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అన్ని సస్పెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు? వాళ్ళు కాపీరైట్ ఇష్యూస్, వాళ్ళు ఏమంటారు మ్యూజిక్ కానీ ఇంకోటి కానీ కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వస్తాయని తెలిసి కూడా వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, కొన్ని కాపీరైట్స్ ఎలా అంటే ట్రేడ్ మార్క్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అనమాట చాలా మంది. సో కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో సింపుల్ గా కాపీరైట్స్ అంటే ఏంటంటే, వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు స్టీల్ అదర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సమ్వన్ హ్యాస్ డిజైన్డ్ అన్ ఇమేజ్, మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తే షట్టర్ స్టాక్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి, వాటర్ మార్క్స్ ఉంటాయి దాని మీద. యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ దట్ అండ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, మీరు వాటర్ మార్క్స్ చూస్తూ ఉంటారు. ఇట్ మీన్స్ they are not willing to share those particular images, videos, whatever it is, with others without their permissions. If you are taking it and if you are making use of it in your platform, there might be copyright policy issue as well, where we become the pirate. That is the reason it is mentioned as a pirate update. Okay, దీనికి మళ్ళీ ఒక సపరేట్ లా ఉంటుంది, సమ్ ప్రాపర్టీ రీజనింగ్, అదే పరువు నష్టం దాబా అంటారు కదా, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రీజనింగ్ అంటారు. సో అలాంటి ఒక సెపరేట్ లా ఉంటుంది. అన్ఇంటెన్షనల్లీ, లెట్స్ సే unintentionally if you have added any copyright content, then once crawler checks the data, immediately we will get an email. We get notification to remove the data from our platform so that we don't breach the rule. You will not cross that particular rule. So please don't
maintain, or else please don't copy any copyright data. That can be anything. That can be text. Text basically you can humanize that. Videos, audios, images, please don't do that. Okay. This is one more rule which you're supposed to maintain. But Krishna, I just have a doubt here. Please. How will you know if the data have a copyright thing or not? I mean, before we copying it from the different Simple website. సింపుల్ లాజిక్ అండి. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, మీరు యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. దానికి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాటర్ మార్క్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, కింద వాళ్ళు Okay. డిస్క్రిప్షన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, కాపీ రైట్స్ అని చెప్పేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది. ఇదంతా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. మనం ఒకసారి చూడంగానే మనకు అర్థమైపోదు అనమాట. కొన్నిటికి వాటర్ మార్క్స్ ఉంటేనే మనకు తెలుస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాటర్ మార్క్ మెయింటైన్ చేయలేదు, బట్ నేను కాపీరైట్ ఇష్యూస్ అంటే నేను కాపీ రైట్స్ పెట్టుకున్నాను దానికి, బట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కాపీ రైట్స్ ఆర్ నాట్. సో అందుకనే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ చదువుతూ ఉండాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ, అది మ్యూజిక్ కానీ ఆడియో, అంటే ఏదైనా ఆడియో క్లిప్స్ తీసుకున్నా, లేదు అనుకుంటే వీడియోస్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఆడియో క్లిప్స్ చాలా మంది దీని నుంచి తీసుకోరు అనమాట. యూట్యూబ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్పిరిట్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారు, దాని ఏమైనా ఆడియో వచ్చింది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా యూ కెనాట్ కాపీ దాట్. ఏమవుతుందంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనకి. సో ఇదేంటంటే జస్ట్ మన బేసిక్ సెన్స్ తో ఆలోచన చేయడమే అంతే. విచ్ వన్ ఇస్ కాపీరైట్ డేటా, విచ్ ఇస్ నాట్ కాపీరైట్ డేటా. ఓకే. ఒక చిన్న లాజిక్ అండి. ఓకే, చెప్పండి. చిన్న లాజిక్ అండి అంతే. మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళారు, గూగుల్లోకి వెళ్ళి కొన్ని ఇమేజెస్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం విచ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కాపీరైట్ ఇష్యూస్. కానీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పెద్ద పెద్ద వాటికి వెళ్ళారు, లైక్ లెట్స్ సే అమెజాన్ ఉంది, ఇంకో దాంట్లో ఉంది, మనం అక్కడి నుంచి తీసి పెట్టడానికి ఆలోచిస్తాం, రైట్? ఎందుకు ఆలోచిస్తామంటే ఎక్కడైనా మళ్ళీ ఇష్యూస్ జరుగుతాయేమో అన్నట్టు. బికాస్ యు ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద లైమ్ లైట్, దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద లైమ్ లైట్. సో దే విల్ ఈజీలీ గెట్ టు నో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. కొన్ని మందికి బేసిక్ గా తెలియదు కూడా. వాస్తవంగా మాట్లాడాలంటే కొంతమంది పట్టించుకోరు కూడా. మీరు కాపీ చేసి పెట్టుకున్నా పట్టించుకోరు. కానీ అది ఇన్ కేస్ లిటరల్ గా వాళ్ళకి ఒక $1 million థింగ్స్ అనుకోండి, డెఫినెట్ గా దే విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ ఇట్. ఓకే. ఇప్పుడు సాంగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, యూట్యూబ్ లో పెడితే ఏంటి, వాళ్ళకి మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వస్తాయి, దాని మీద చాలా డబ్బులు వస్తాయి వాళ్ళకి. సో అక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్ అండ్ టీమ్ ఉంటుంది, అలర్ట్ గా చూసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట ఖచ్చితంగా. చాలా ఏదైతే $1 million థింగ్స్ ఉన్నాయో దాని మీదనే దెర్ విల్ బి టీమ్ హూ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. బట్ నార్మల్ చిన్న లెట్స్ సే ఇఫ్ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ వెబ్సైట్ అండి, దాంట్లో ఏదైనా కంటెంట్ మనం పెడుతున్నాం అనుకోండి, దాన్ని మనం వేరే వాళ్ళు కాపీరైట్ చేయకుండా ఉంచేలా చేసుకోవచ్చా? అంటే అదర్స్ కాంట్ కాపీ ఇట్ అనే మోడ్ లో పెట్టొచ్చా ఏదైనా? ఏముండదండి. బేసిక్ గా మీకు అదేంటంటే దాంట్లో కాపీ పేస్ట్ చేసుకోకుండా పెట్టడానికి ఉంటది అనమాట ఆప్షన్, అంతే, ప్లగిన్స్ వాడి. ఓకే, బట్ సమ్ హౌ ఇప్పుడు ఏఐ టూల్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ జస్ట్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఐ ఆస్క్ ఏఐ టూల్ టు గివ్ మీ ద సేమ్ కంటెంట్. ఓకే, అలా అయిపోయింది. ఏంటంటే దెర్ విల్ బి ప్లగిన్స్ వేర్ పీపుల్ కెనాట్ ఈవెన్ కాపీ ద కంటెంట్ విచ్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద వెబ్సైట్, ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్స్. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే 1,000,000 ఏఐ టూల్స్ వచ్చాయి కదా, దానివల్ల వీఆర్ అనేబుల్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెంట్ అనుకోండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. అంటే if you type what exactly you want in AI, it is giving you everything. True. Okay. It is just that we need to understand how to work with AI. Yeah. A prompts ఎలా ఇవ్వాలి, దానికి ఏంటంటే కొంచెం we also need Python and all. Proper prompting కావాలి అని అంటే, but okay, as of now it is not necessary. In future, if you want to build some AI agents, build some chatbots or all the automations for any companies, then you're supposed to learn that particular generative AI. Okay. That's altogether a different game అండి AI గురించి మాట్లాడితే. ఇప్పుడు మనం వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ బాట్స్ ని కూడా చేస్తామా? మనం చేసేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ. అవన్నీ ప్లగిన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే. నేను చెప్పింది ఏంటంటే N8N టూల్స్ ఉన్నాయి కదా,
అవి మనము పైథాన్ జేసన్ స్క్రిప్ట్స్ అవన్నీ తీసుకొని చేసేదన్నమాట. అది నేను చెప్పింది. బట్ దీంట్లో ఏంటంటే మనం ప్లగిన్స్ వాడేస్తాం. ఓకే. ఓకే, యా. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్, నెక్స్ట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ పేజ్ లేఅవుట్ అప్డేట్. ఓకే, సో పేజ్ లేఅవుట్ అప్డేట్ ఇక్కడ చూస్తే డోంట్ పుట్ ఓన్లీ యాడ్స్ అబౌవ్ ద ఫోల్డ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. వెబ్సైట్ షుడ్ నాట్ ఫోర్స్ యూజర్స్ టు స్క్రోల్ డౌన్ టు సీ ద కాంటెంట్. అంటే ఏంటి, లైక్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం అందరం ఒక మొబైల్లో కానీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ కనెక్ట్ అయ్యారు మీరు. సో మీరు ఎంతవరకు అయితే స్క్రీన్ ని చూడగలుగుతున్నారో దాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వన్ ఫోల్డ్. మీరు అక్కడి నుంచి స్క్రోల్ చేస్తే, లైక్ ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ నౌ, దాట్ మీన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనదర్ ఫోల్డ్. మన బుక్ లాగా ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి సెకండ్ పేజ్, ఐఎమ్ ఫోల్డింగ్ దట్ పేజెస్, ఐఎమ్ ఫోల్డింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్, రైట్? Similarly, here also it is the same. Page layout update says that don't put only ads above the fold of the website. That means మీరు చాలా పబ్లిషర్స్కి వెళ్తే, ఈనాడు కానీ, గ్రేట్ ఆంధ్ర కానీ, లేదంటే మన ఇండియా టుడేనో, ఇవన్నీ దానికి వెళ్తే మీకు రాదర్ దెన్ న్యూస్ యూ విల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ యాడ్స్. అవును, నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, ఐ ఓపెన్ దిస్ ఛానల్ greatanandra.com. చూసారా, ఓపెనింగే బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్స్ అని వచ్చింది. గ్రేట్ ఆంధ్ర అనేది ఏంటిది యాక్చువల్గా? ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద న్యూస్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద న్యూస్. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని యాడ్స్ కనపడుతున్నాయో. దిస్ బేసిక్ గా ఇది పబ్లిషర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో దీంట్లో కూడా మనం చేయాలి అంటే మీకు గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, దట్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ వన్స్ వీఆర్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. కానీ జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్, జస్ట్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ అప్డేట్ విచ్ ఇస్ పేజ్ లేఅవుట్ అప్డేట్. సో ఈ ఫస్ట్ పేజ్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్స్ కనపడుతున్నాయి. ఈ పైన 1 MSN అని, రైట్ సైడ్ లో మ్యాథ్ ఇంగ్లీష్ అని, గెట్ 5% డిస్కౌంట్, ఇదేదో యుఎస్ఏ అని ఉంది, ఇక్కడ ఏదో వుడెన్ వండర్స్ అని ఉంది, యూ కెన్ సీ కోనార్క్ గ్రాసర్స్ అని. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇఫ్ there are more ads, what your customers will do? They'll try to scroll down. Elsewhere, they'll just shut down. They'll just close this particular, what do we say, the page. Kada? So what page layout update is telling us is, don't force your customers to scroll down to read the content. అంటే డోంట్ యాడ్ ద యాడ్స్ ఎక్కువ పెట్టకండి, లిమిటెడ్ యాడ్స్ పెట్టుకోండి, దాని తర్వాత మీరు కంటెంట్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఈ యాడ్స్ ఇవన్నీ మనం చేసుకోవాలి అంటే మనకు అంతే స్ట్రాంగ్ ర్యాంకింగ్ ఉండాలి, అంతే అంతే ట్రాఫిక్ బాగుంది అనుకోండి మన దగ్గరికి, రేపొద్దున డెఫినెట్ గా మన దగ్గరకు కూడా చాలా మంది అడుగుతారు, మీ వెబ్సైట్ లో మేము యాడ్స్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అని. ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటర్స్ అవుతుందో ఆ విధంగా దే ఆల్సో సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ టు గ్రేట్ ఆంధ్ర. ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కడో అక్కడ ఖచ్చితంగా, ఇదిగోండి అడ్వర్టైజ్ విత్ అస్ అని చూడండి ఇక్కడ. సో వాట్ డు వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు సెండ్ దమ్ అన్ ఈమెయిల్ ఆర్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు కాంటాక్ట్ దెమ్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ద పొజిషన్స్. ఓకే, నాకు ఈ పొజిషన్ కావాలి, ఈ పొజిషన్ కావాలి, ఈ పొజిషన్ కావాలని. According to the size, according to the position, it is going to charge us. They are going to charge us. Okay. So coming back to our point, what is our point? Our point is all about page layout update. So page layout update says don't put more ads. If you're keeping more ads, then what happens? You're forcing your customers to scroll down. So sometimes either customer might scroll or else they'll directly cancel this particular page. They'll directly come out of the website. Just give me a second. I'll charge the laptop. 1 second, guys. Is it clear? అర్థమైందా మీకు ఇది? Yes. Yeah. 1 second.
The next update you have is EMD update. Next update you have is EMD update. EMD stands for exact match domain. మీరు కొన్నిసార్లు చూస్తే డొమైన్, బేసిక్ డొమైన్ అంటే ఏంటి? మన కంపెనీ నేమ్. లైక్ లెట్స్ సే టీమ్మేట్స్ ఉంది. సో టీమ్మేట్స్ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూట్, ఒక కంపెనీ. సో నేను teammatesedu.com అని ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ మై URL. https/: అని ఉంటుంది కదా. సో teammatesedu.com, that is a domain basically. So I'll discuss about what is domain, what is DNS records, what is SSL certification, what is HTTPS protocol and all. That I'll be discussing tomorrow. But just for today, to make you understand what it is, okay, just basics చెప్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ చూడండి, don't buy domain names with the exact match keywords. Like let's say your keyword is any business owners here, ఎవరైనా వాళ్ళ ఓన్ బిజినెస్ మీద వర్క్ చేయడానికి నేర్చుకుంటున్నారా? ఎస్, myself. ఏంటిదంటే మీ బిజినెస్? అంటే వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ విత్ న్యూ బిజినెస్ యాక్చువల్లీ. వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ ఉంది కదా, అది వెల్నెస్ అండ్ స్లిమ్మింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫెబ్రవరి, మార్చ్ యాక్చువల్లీ. ఆల్ రైట్. సో లైక్ లెట్స్ సే వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో ఏ నిచ్ లో ఉన్నారండి మీరు? ఐమ్ సారీ, ఏ నిచ్ లో ఉన్నారు మీరు వెల్నెస్ లో? స్లిమ్మింగ్ అండ్ బ్యూటీ అండి ఇది. ఓకే, లైక్ లెట్స్ సే బ్యూటీ కేర్ అనుకోండి. ఓకే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ Mamaearth. Like let's say your product is Mamaearth. Your product name is Mamaearth. If your domain is also the same, Mamaearth, okay, okay, then what happens is, it is colliding now. Okay, your domain is same and also your keyword is same. Okay, your domain is same and also your keyword is same. So whenever a customer opens our website and whatever the information they'll be seeing, okay, that will be the same like domain. So it is just a rule that not to mention or else not to maintain the domain name exactly with the keyword. కానీ చాలా మంది అది చేస్తారు. కీవర్డ్ స్టఫింగ్ లోకి వస్తుంది ఇది యాక్చువల్ గా. బట్ చాలా మంది అలా చేస్తూ ఉంటారు. యూ షుడ్ నాట్ డూ దాట్, బికాస్ హౌఎవర్ వీ కెన్ ఈజీలీ ర్యాంక్ అవర్ వెబ్సైట్, ఓకే, బై మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ కంటెంట్. మీరు ప్రాపర్ గా SEOని వెబ్సైట్ మీద ప్రాపర్ గా చేస్తే మీకు అక్కడే 60% మీరు SEO చేసేసినట్టే. ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకు ముందు బ్యాక్ లింక్స్ వర్కౌట్ అయ్యాయి, ఇప్పుడు బ్యాక్ లింక్స్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాంటెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ LLMs. Okay, people are not only searching in Google, people are searching in ChatGPT, Perplexity, and all the other LLMs as well. So today, our focus should be only on content. Okay, content మనం వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేసినప్పుడే కంటెంట్ రాసేస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ర్యాంకింగ్ అక్కడే వచ్చేస్తుంది. 60% ఎఫర్ట్స్ అంతా కూడా ఆన్ పేజే ఉంటాయి, అంటే పేజ్ లోనే ఉంటాయి మొత్తం కంప్లీట్ గా. పేజ్ బయట చేసేది ఓన్లీ 40%. ఇంతకు ముందు పిచ్చోళ్ళలాగా బ్యాక్ లింక్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే 2 to 3 or else 5 to 10 quality backlinks are equal to 1,000 of irrelevant backlinks. Okay, that's how the market is today. 2026 is all about EAT. I'll tell what is EAT and all. నేను eventually గా ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉంటాను. But just to make you understand, I'm discussing about this. Okay. Coming back to this point, what do you mean by domain here? Domain is nothing but the name of the website. Okay. What is the rule? The rule is the name of the website should not be your exact keyword. Okay. We can take a part of keyword, but it should not be exact keyword. Okay. It is just an update. Kani chala mandi people do break these rules and they'll also do all the keyword stuffing and all. బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్స్ లో, ఇప్పుడున్న సినారియోస్ లో ఇంతకు ముందు లాగా ఇప్పుడు నడవట్లేదు. ఓకే, సో లెట్స్ బి కాషియస్. మన లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ వన్ బ్రాండ్ నేమ్. ఓకే, ఆ బ్రాండ్ నేమ్ కి ఏదైనా అడిషన్ యాడ్ చేయొచ్చా? లేకపోతే చేయొచ్చు, అడిషన్ చేయొచ్చు, కానీ యూ కెన్ నాట్ కీప్ ఓన్లీ ద బ్రాండ్ నేమ్, యూ మీన్ టు సే? అబ్సల్యూట్లీ అండి.
ఇప్పుడు ఓకే. సింపుల్ గా నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ చెప్తున్నాను. నాది నా యూఆర్ఎల్, నా డొమైన్ వచ్చేసి digitalmarketingcourse.com ఉండొద్దు. ఓకే, సో అలా ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టుకోకుండా మీరు అటు ఇటుగా చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. ఓకే. ఓకే, అదే కీవర్డ్, ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఉంది మీ దగ్గర, మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ లేవు, సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది అలా చేస్తారు యాక్చువల్ గా. ఓకే, ఒకటే సబ్జెక్టు, ఒకటే ప్రోడక్ట్, ఒకటే ఉంది అని అంటే దాని మీదనే వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు చాలా మంది. ఓకే, నెక్స్ట్. యా ప్లీజ్ కృష్ణ అండి. యా అంటే ప్లీజ్. ఇంతకుముందు మీరు ఇప్పుడు డొమైన్ డోంట్ బై డొమైన్ నేమ్ విత్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ వర్డ్ కీవర్డ్స్ అన్నారు కదా. కీవర్డ్స్, అవునవును అవునండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీస్కి తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, తర్వాత యూ కెన్ సీ లైక్ క్లాతింగ్ అండ్ జ్యువెలరీ షాప్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా. వాటికి మాత్రం అవును, వాటికి మాత్రం మీ వాయిస్ లైట్ గా బ్రేక్ అవుతుంది, మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. కెన్ యూ హియర్ మీ నౌ? వేరే వేరే ఏవైతే హెల్త్ కేర్, బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, అవునండి. వాళ్ళకి ఏదో చెప్తున్నారు మీరు. ఒక్క సెకండ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, రెయిన్బో హాస్పిటల్, యశోద హాస్పిటల్ ఇలా ఉన్నాయి. వాటికి డొమైన్ లో హాస్పిటల్ నేమ్ వచ్చింది. అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉందనుకోండి, ఆ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం లో వాళ్ళ డొమైన్ లో ఖచ్చితంగా ట్రావెల్ ఆర్ టూరిజం రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. అవును అవును. అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు క్లాతింగ్ యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, జ్యువెలరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి కూడా ఖచ్చితంగా మీ డొమైన్ లో జ్యువెలరీ షాప్ పేరు కానీ లేకపోతే బట్టల షాప్ పేరు కానీ అలా ఉండాల్సి వస్తుంది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఉంటుంది 100%. వాటికి మనం ఏం చేయలేం కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు, నేను చెప్పేది ఏంటి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ చెప్తున్నాను నేను కదా. నేను ఏమంటున్నానంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్. ఆ ప్రోడక్ట్ పేరు మీద మీ డొమైన్ ఉండొద్దు. అంటే digitalmarketingcourse.com అని ఉండొద్దు, యశోద.com ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇంకోటి ఏదన్నా క్లోతింగ్ ఇండస్ట్రీది ఇంకోటి ఏదన్నా ఉండొచ్చు, జ్యువెలరీది ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాగీ ప్యాంట్ కొందామని వెళ్ళాను నేను, baggypant.com అనేది అయితే ఉండదుగా. మీకు అర్థమవుతుందా? దీని పాయింట్ ఏంటంటే డోంట్ బై డొమైన్ నేమ్స్ విత్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ కీవర్డ్స్ అని అంటే ఏంటంటే, మీ కీవర్డ్ లో యశోద అని ఉండదుగా. మీ కీవర్డ్ లో ఏముంటది, బెస్ట్ గైనో డాక్టర్ అనో, లేదంటే బెస్ట్ హార్ట్ సర్జన్ అనో, అలా ఉంటాయి కదా కీవర్డ్స్. ఓకే ఓకే. ఓకే, ఆటోమేటిక్ సో యశోద వచ్చేస్తుంది. అవన్నీ వచ్చేస్తాయి, అది బ్రాండ్ నేమ్, అది అసలు పక్కన పెట్టేసేయండి. మనం ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద కీవర్డ్స్. ఓకే ఓకే, మన బ్రాండ్ లో యశోద హాస్పిటల్ లోపల అసలు ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు, ఆ సర్వీసెస్ కదా యూజర్స్ టైప్ చేస్తారు. యశోద అని డైరెక్ట్ గా టైప్ చేయరు. అవును. మైట్ బి ఈఓస్ టైప్ చేయొచ్చేమో, ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రాండ్ అయ్యారు కాబట్టి. ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు టీమ్మేట్స్ అని డైరెక్ట్ గా టైప్ చేయలేదు కదా. ఈధర్ మీరు వాకిన్ అయినా లేదంటే ఆన్లైన్ లో అయినా ఎక్కడో అక్కడ చూసే కదా మీరు చేసింది. అవును. యాడ్స్ చూడడమో లేదంటే ఎక్కడో చూసి వచ్చారు మీరు యాక్చువల్ గా. సో అది మీ వరకు తీసుకొని రావడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, బ్యాక్ ఎండ్ లో యాడ్స్ రన్ చేసినప్పుడు కీవర్డ్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎవరైతే ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చూపియండి అని. ఓకే, దట్స్ హౌ వి టార్గెట్. సో అలా టార్గెట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ పర్టికులర్ ఈఎండి అప్డేట్, మీరు ఏదైతే కీవర్డ్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో సేమ్ కీవర్డ్ పేరుతో డొమైన్ ని తీసుకోకండి అని చెప్తున్నాడు అంతే. లైక్ లెట్స్ సే మీరు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఓపెన్ ప్లాట్స్ సేల్ చేస్తున్నారు, ఓపెన్ ప్లాట్స్ అనేది మీ కీవర్డ్, openplots.com అనేది డొమైన్ ఉండొద్దు అని అంటున్నారు అంతే. ఓకే, క్లియర్ కదా. పర్ఫెక్ట్ అండి. పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ఈస్ హమ్మింగ్ బర్డ్ అప్డేట్.
See, Hummingbird update, search results are based on phrase or sentence. ఈ ఫ్రేజ్ ఆర్ సెంటెన్స్ అనేది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో కీవర్డ్స్ లో డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో అంటే ఇది ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందంటే, ఈ హమ్మింగ్ బర్డ్ అప్డేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద కీవర్డ్స్. ఓకే, we understood that there are two types of keywords. Okay, we understood that there are two types of keywords, long tail and short tail keywords. So Google says that the results, okay, will the customers see the results, whatever the customers see, that will be based on the entire keyword. Okay, that will be based on the entire keyword. Simple గా నేను say for example plots అని కొట్టానంటే, ఓకే, ఐ విల్ నాట్ గెట్ ద ప్రాపర్ రిజల్ట్, నా అక్యురేట్ రిజల్ట్ నాకు రాదు. ఓకే, ప్లాట్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ షాద్ నగర్ శంషాబాద్ అని కొట్టాను అనుకోండి, నాకు అక్యురేట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. అంటే ఏం చెప్తుంది ఇది? లాంగ్ టైల్ కీవర్డ్స్ కి మీకు ఎక్కువ అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ కనపడతాయి. మీరు వర్డ్ టు వర్డ్ ఇచ్చారనుకోండి గూగుల్లో, అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ కనపడవు అని చెప్తుంది. దట్ మీన్స్ గూగుల్ అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్మెంట్. Google understands the statement that, okay, it means it understands the intent of the customer. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనేది గూగుల్ అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది. నేను సింపుల్ ఒక్క వర్డ్ ఇచ్చానంటే నా ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకోలేదు కదా. సో ఈ హమ్మింగ్ బర్డ్ అప్డేట్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఆల్వేస్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్ టైల్ కీవర్డ్స్ అని చెప్తుంది. ఓకే, గూగుల్ ఆల్గరిథమ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ దాట్ వే. Google algorithm is developed in such a way that it is capable of understanding the sentence. Okay, it is capable of understanding the sentence. If you only give one particular keyword, ఇప్పుడు say for example నేను ఓన్లీ యశోద అనే కీవర్డ్ మీదనే నేను చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇట్ ఈస్ బ్రాండింగ్. గుర్తుపెట్టేసుకోండి, షార్ట్ టైల్ కీవర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. షార్ట్ టైల్ కీవర్డ్స్ మీద మనం ర్యాంకింగ్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ టైం. ఓకే, లేదు మీరు పేరు పెట్టినప్పుడు ఒక చిన్న లాజిక్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, మీరు పేరు పెట్టేటప్పుడు, మీ బిజినెస్ పేరు పెట్టేటప్పుడు ప్రపంచంలో లేని పేరు పెట్టారంటే మీరు అసలు ఎస్సీఏ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, ఇప్పుడు కృష్ణ అని కడితే ఎంతో మంది వస్తారు కదా. సో అదే విధంగా మనం ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీ బాలాజీ అని కొట్టామనుకోండి, ఎన్ని వస్తాయి? ప్రతి ఒక్కరు బాలాజీ 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 అని పేరుతో ఉంటూ ఉంటాయి. బాలాజీ మిఠాయి బండర్ అని, ఇంకోటని, రైట్? అదే నేను జారా అని టైప్ చేస్తే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నైకీ అని టైప్ చేస్తే, అడిడాస్ అని టైప్ చేస్తే, రైట్? సో అదే విధంగా మీరు కూడా రేపు పొద్దున ఏం చేయండి అంటే, మన కొత్త కంపెనీ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు మేక్ షూర్ డోంట్ గో విత్ రిపీటెడ్ నేమ్స్. రెగ్యులర్ పేర్లు పెట్టకండి. ఓకే, రెగ్యులర్ పేర్లు పెడితే ఏంటంటే కొంచెం మళ్ళీ అది అందరికి తెలిసిన పేరు అంటే ఆల్రెడీ ఎవరెవరో ర్యాంకింగ్ ఎస్ఈఓ చేస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి మనకి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, అదే ఎవ్వరు పెట్టని పేరు పెట్టారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు నేను ఇండస్ లోర్ అని పెట్టాను. ఇండస్ లోర్ ఎక్కడో మొత్తం వరల్డ్ లో ఒకటో రెండో ఉన్నాయి అటు ఇటుగా. ఓకే, సో నాకు ఈజీ అయింది. అది ఈ కామర్స్ యాక్చువల్గా నాకు ఈజీ అయింది ర్యాంకింగ్ రావడానికి. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఇండస్ లోర్ అని కొట్టామంటే యుల్ గెట్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద క్లోతింగ్, జ్యువెలరీస్, అపెరల్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? You'll get to see my details as well there. So like that, Hummingbird update, coming to this point, it is all about the keywords. Okay, Google can understand our communication, and that is why we always work with a long tail keywords, because Google is able to understand the entire sentence and give us the prompt result. So we always encourage our clients to work on long tail keywords so that we can get more accurate results for our particular website. Clear? అర్థమైందా అండి ఇది హమ్మింగ్ అప్డేట్? ఎస్. ఇవన్నీ జస్ట్ రూల్స్, జస్ట్ అప్డేట్స్, మీరు జస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే చాలా, అంతకంటే ఏం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ ర్యాంక్ బ్రెయిన్ అప్డేట్. See, this is an internal part of Hummingbird update. Search results are based on AI and machine learning. It gives results for related keywords as well. ఇది చూడండి, it gives results for related keywords. నేను షూస్ గురించి చూస్తే పక్కన అటు ఇటుగా ఏవేవో వస్తూ ఉంటాయి.
చెప్పులు వస్తాయి, స్నీకర్స్ వస్తాయి, ఇంకోటి వస్తాయి. ఓకే, అంటే దానికి రిలేటెడ్ ఉన్న సంబంధించిన ఉన్నవన్నీ కూడా తీసుకొని వస్తాయి. అంటే దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ హమ్మింగ్ బర్డ్ అప్డేట్ యాక్చువల్లీ. So it says that rank brain update says that it gives the results for related keywords also. Like let's say నేను ఇప్పుడు స్నీకర్స్ గురించి సెర్చ్ చేశాను అనుకోండి గూగుల్లో. సో this particular AI has a capacity which can understand the related keywords also. Like let's say, let me open that. I'll just type sneakers for men. ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఓకే, ఇక్కడ స్కెచెస్ కంపెనీ వచ్చింది. మెన్ స్నీకర్స్, డిజైనర్ స్నీకర్స్ పైన వచ్చేస్తుంది. ఆగండి. Is this the sneakers? This is running shoes కదా, casual shoes, campus orient running shoes. చూడండి, నేను స్నీకర్స్ అని కొడితే ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ద రిలవెంట్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో, రైట్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్నీకర్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోకేసింగ్ us ఆల్ ద రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ రిజల్ట్స్ యాజ్ వెల్. ఇగో ఇక్కడ చూడండి, ఇంకోటి సమ్ వాకింగ్ షూస్ అంట, రైట్? సో ఇలా వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, వాట్ ద ర్యాంక్ బ్రెయిన్ అప్డేట్ ఈస్ సేయింగ్, it is saying that if you're searching for something, like let's say you're searching for sneakers, we got shoes as well, because Google has the AI capacity which can understand the related keywords also. Okay, guys, how can we use this for digital marketing? How it will be used in digital marketing? Like let's say, instead of writing the same keywords in your website, also please make use of related keywords as well. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అనేది మీ కీవర్డ్ అయినప్పుడు దాని రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ కూడా వాడాలి. దాని రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ ఏమవ్వచ్చు? ఎస్ఈఓ కోర్స్ అవ్వచ్చు, యూట్యూబ్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, మెటా యాడ్స్ అవ్వచ్చు, వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా. ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ మెయిన్ కీవర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో వెన్ యూ యూజ్ లైక్ దిస్, instead of writing the same keyword, if you are making use of the related keywords as well, it is going to help your website, or else it will help to get better optimization for your particular website. Okay, because Google is capable of understanding the related keywords as well. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు, అసలు ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అంటే, ఇట్ ఈస్ బికాస్ not to maintain the same keyword again and again. It is not mandatory. If you can maintain 3 to 4 times in a page, that is more than enough. Or else 1 time, 2 times is also more than enough. But what you need to do, you should also come down with the related keywords. So how do you need to search for the keywords? How do you need to get the related keywords? How can you cluster the keywords? How can you form a sentence out of keyword, or else how to form a paragraph out of keywords? Everything I'm going to discuss in that particular class, where we're going to discuss about the keywords. Clear? Just to make you understand what is rank brain update, I'm just telling you this. That's it. So rank brain update says that not only the main keyword, please try to make use of related keywords also, because it is capable enough to provide the results for related keywords as well. Everyone clear, guys? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? క్లియర్. పర్ఫెక్ట్. శివ చరణ్ గారు మీకు క్లియరా? శివ మీకు క్లియరా? పర్ఫెక్ట్ అండి. Yes, sir. Thank you. Next is HTTP SSL update. This is very important. But before we discuss about this, before we discuss about HTTP SSL updates and all, we need to understand what is domain. We need to understand what is hosting.
okay, which is nothing but the server. We need to understand what happens if you don't have SSL certification and all. That I'll be discussing in the tomorrow's session. Today, I don't want to get into the domain. I don't want to get into the server, DSM records and all. Tomorrow is the day where we're going to discuss about all of this, and I'll make you, generate a domain for free. Not necessary for anyone to purchase a domain as of now, because this is going to be trial and error for you. So, we're going to take a dummy domain and which will get that hosting, the free hosting. So start working on that particular domain. Once you feel that you're very good enough in understanding everything about SEO on the website, understanding how you design the website according to your requirement, then you can purchase your own domain. You can come down with your own server. Okay, you can get your own server, you can purchase your own server, and also you can purchase your own domain. But for now, as of now, it is not necessary. Okay, tomorrow it is. All right, tomorrow in the sense, the Monday. This Monday, we will have the session. One more thing, Saturday and Sunday, I'll not be available. Might be if you have any queries, you have my contact details, right? You can WhatsApp me or else you can call me. I'll be available to clear the doubts, but there won't be any class in the Saturdays and Sundays. Yeah, before winding up the session, do you have any doubts, anything you want to discuss? నిన్న క్లాస్ ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ చాలా మంది అవైలబుల్ లేరు అన్నారు. దానికోసమని నేను యాక్చువల్గా క్లాస్ తీసుకోలేదంటే. సార్ నాకు చిన్న డౌట్ సార్. ప్లీజ్ అండి, గో హెడ్ సార్. ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్సైట్ ఉంది సార్, ఇప్పుడు దాంట్లో ఏదైనా మనము యాడ్ ఆన్స్ చేయాలన్నా కానీ అది కూడా మనము ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం సార్? ఇవి ఏంటిదండి హోస్టింగ్? అర్థం కాలేదు. వెబ్సైట్ ఉంది సార్ మాది, ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. ఓకే ఓకే ఓకే. కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ లేదని నాకు అర్థమైంది సార్. సో దాంట్లో కంటెంట్ Okay. ఏమైనా యాడ్ ఆన్ చేయాలి సార్? అది చేసేసుకోవచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ దాని మీద క్లారిటీ ఉంటే, మీకు ఒక ఐడియా ఉంటే, మీరు దేని మీద బిల్డ్ చేశారు దాన్ని? వర్డ్ ప్రెస్ వాడారా? లేదు సార్, అది మా అన్న వాడినారు సార్. అది గోడాడినో ఒకటి ఉంది సార్ వెబ్సైట్ సంథింగ్. ఓకే, గోడాడీ అనేది సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. నేను అంటుంది అది కాదు. కాంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. మీరు వర్డ్ ప్రెస్ వాడారా లేదంటే ఇంకేమైనా కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడి డెవలప్ చేశారా ఏంటి అని? లేదు సార్, తెలియదు సార్. జస్ట్ ఆ వెబ్సైట్ లో వెళ్ళి అట్లా చూస్తున్నారు. అది ఒకసారి కనుక్కోండి మీరు. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ ప్రెస్ లోనే చేస్తున్నారు అని అంటే ఏముంది, చాలా ఈజీ, మీకు పెద్ద కష్టమే ఉండదు. నాకు ఒకసారి పంపియండి లింక్, నేను ఒకసారి చూస్తాను అది మీరు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం వాడారు అనేది. ఓకే సార్. నా వాట్సాప్ నెంబర్ దాంట్లోనే గ్రూప్ లోనే ఉంది. మీరు ఒకసారి నాకు లింక్ పంపించేస్తే నేను బ్యాక్ ఎండ్ లో మీరు ఏం వాడారు అనేది నేను చెప్పేస్తాను. అకార్డింగ్లీ మనం చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ కోడింగ్ అనుకోండి, ఎవరైతే బిల్డ్ చేశారో వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడండి. లేదు వర్డ్ ప్రెస్ అంటే ఆ క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకోండి చాలు. అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా, అడ్మిన్ యాక్సెస్ క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకుంటే చాలు. ఓకే. అలానే సర్వర్ కూడా తీసుకున్నారేమో కనుక్కోండి. డొమైన్ మీరు ఎలా అయితే గోడాడీలో కొన్నారో అదే విధంగా గోడాడీలో కానీ, నేమ్ షిప్ కానీ, హోస్ట్ ఇంజర్ కానీ ఇలాంటి వాటి నుంచి మనం సర్వర్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే స్టోరేజ్ అంతే సింపుల్ గా. అది కూడా ఒకసారి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా కనుక్కోండి. యా, శివచరణ్ గారు అండ్ వివేక్ గారు, మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నో ఫర్ నౌ లేదండి. కానీ నేను ఫస్ట్ ఒక 10 minutes మిస్ అయ్యాను అనుకుంటా. ఐ డోంట్ నో, ఒక్కసారి అది రిపీట్ చేయగలితే. ఫస్ట్ 10 ఫస్ట్ minutes 10 minutes మనము మన సర్చ్ ఇంజన్ వెనకాల అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది డిస్కస్ చేశాను. ఓకే. మైట్ బి నేను ఒకసారి ఇప్పుడు రికార్డింగ్ పంపించేస్తాను, ప్లీజ్ గో త్రూ ద రికార్డింగ్. షూర్. ఎందుకంటే అది మళ్ళీ 15-20 minutes అవుతుంది మీకు. ఓకే. అందుకనే సరేనా, ఐ జస్ట్ షేర్ ద రికార్డింగ్ అండి, ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. మీకు ఎక్కడైనా ఏమైనా అర్థం కాకపోతే నాకు వాట్సాప్ చేసేయండి. ఓకే. ఆల్ రైట్ అండి, లెట్స్ క్యాచ్ అప్ టుమారో.
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ, అలెక్స్. గుడ్ నైట్.